Hello, everyone. A very warm welcome to this third episode of The Noteworthy. It's a little unusual topic that I selected for this episode, but you'll see that it will cover all three aspects of the noteworthy people, noteworthy cause, and noteworthy event. Since there is a lot of information to be covered, I thought it's better to divide the recording into two parts. So there are two recordings of the episode. And I'm thankful to the organizers of the workshop in Washington, D.C., that allowed the recording while students were still learning, and also to the participants who let us record. I also share in this episode my chat with Guru Vaijanti Divanji. We discuss the progress of Bharatnatyam dance in Gujarat and how has these dance workshops helped both the students and the teachers. Don't worry, please. It's a first day, you understand? So don't worry. It's only skeletal I'm expecting from you. The Naika is trying to reason with her friends, asking her about the rumors, that has she not heard the rumors? And she is trying to convince them that I know there are rumors. That is because people are jealous of me. What is wrong with love and meeting the beloved? So, because of rumors, should I lock myself? Should I hide in the home? And this was the expression for the first stanza, and there are four more stanzas that followed. The dance that you just watched was a padam in Rag Begada, and this was the first dance that we learned at the workshop. If you could hear the instructor say in the very beginning that that you shouldn't worry, you're just building the skeleton of the dance at present, and that was pretty much her teaching style throughout the entire dance. So she was very encouraging to the students, telling them that you should draw your boundaries of the dance and draw those boundaries as far as possible, because the complexity, though the underlying expression is quite simple, it involves a lot of complexity of emotions, naika, the culture, uh, varied expressions. So to get the whole dance in at just one go is not going to be possible. So not restrict yourself to a very narrow boundary, but once you have understood the dance, then you can narrow the boundaries. You can see what suits your persona, what suits you on the stage, and then you can modify the dance accordingly. Braga Akka or Braga Bessel, the instructor for this dance, she's known for her command over Abhinaya, and it was so evident when she was teaching the dance. Like many other gurus, she started her training in Bharatnatyam quite early. She was 9 or 10 when she started learning Bharatnatyam,
And over the years, she has gathered an ensemble of gurus, 6 pillars as she calls them. I came across one of her interview blogs in which she says that I am at a stage when my students are my gurus. I learn through their questions, performances, mistakes, love, and affection. Learning is a never ending journey. So, though we were being taught by such a learned guru, such a expert guru, it it became a very heavy dance to be completed in 1.5 days. So we learned the entire dance in just 1.5 day, and for me, in fact, it became a heavy warm-up exercise. So I completed my Bharatnatyam Visharad in 1998, and this workshop was happening in 2013. So between 98 and 2013, there were only a few occasions that I have danced. I was recommended to attend this workshop by my mentor in the US, and I'm actually, I feel grateful for that. But when I graduated in 98, we didn't have these workshops. So there was no concept of dance workshops at all. This is something very new to me, and it still is evolving. So dance workshops are not that common as yet. Next, I share my chat with Guru Vaijanti Divanji. We talk about the progress of Bharatnatyam in Gujarat. So Bharatnatyam has traveled to Gujarat from Tamil Nadu, and there has been a lot of adaptation to this dance to teach it to a completely different culture. So I chat with her about that and also get her opinion about these workshops. She has been quite instrumental in arranging workshops for both teachers and students. So get her viewpoint on what she thinks as benefits of having such dance workshops. Hello everyone. I've come today to the Shivarpana Nritya Academy to have a chat with Guru Vaijanti Divanji. Hello, teacher. Hello. Vaijanti Divanji has been my guru as well. I completed my Visharad at the Shivarpana Nritya Academy, which was in 98. So, a very warm welcome. અને થોડો કંઈક શિવાર્પણા વિશે tell us something about Shivarpana. When did you start? How did you start? I started it in 1987. Okay. And ગુજરાતીમાં કહીશ. હા. મેં પહેલાં સુરતમાં નીનાબેન રાવળ પાસે શીખ્યું હતું અને પછી હું બોમ્બેથી પગભી મજમુદાર પાસે આગળ શીખવા માટે ગઈ હતી. અને મેં ત્યાર પછી ઘણો બધો કન્સેપ્ટ બદલ્યો છે. તે વખતે મને પૂરી ભરતનાટ્યમ વિશેની જે કહેવાય બેઝિક નોલેજ જે ખરેખર હોવું જોઈએ જે બોમ્બે ગયા પછી મને જાણવા મળ્યું અને મેં તે પ્રમાણે પછી ઘણા બધા ચેન્જીસ કર્યા છે. એટલે 98 પહેલા તો શીખી ગઈ પણ ત્યાર પછી પણ ઘણું બધું એમાં ઇનોવેશન થઈ ચૂક્યા છે. તમારું બેઝિક ટ્રેનિંગ પહેલા તમે અહીંયા સુરતમાં નીનાબેન રાવળમાં કરીને પછી બોમ્બે દીપક મજમુદાર પાસે ગઈ હતી. ઓકે, એટલે જ્યારે તમે અમને શીખવાડતા હતા મને યાદ છે કે હું આઈ થિંક 90s માં આવતી હતી અહીંયા
અને પછી હમણાં એટલે ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી તમારા ક્લાસીસ ઇટ્સ બીન ઓન રાઈટ ક્લાસીસ ચાલુ જ છે એટલે ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ ઘણા આવી ગયા. પાસ આઉટ થઈ ગયા ડુઈંગ વિશારદ ડુઈંગ આરંગેત્રમ ડુઈંગ અલંકાર તો છે અહીંયા જે સ્ટુડન્ટ્સ આવે છે લાઈક મારું કલ્ચરલ બેકગ્રાઉન્ડ ઇઝ ગુજરાતી એવી રીતે ભરતનાટ્યમ ડાન્સ શીખવા માટે ડુ લોટ ઓફ ડિફરન્ટ કલ્ચર્સ કમ ટુ યુ કે જસ્ટ ગુજરાતી સ્ટુડન્ટ્સ આવે કે ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ પણ આવે છે? શરૂઆતમાં તો બધા અમારી પાસે ગુજરાતી જ આવ્યા છે. ઓકે. હમણાં છેલ્લા 8-10 વર્ષથી આપણે નોન ગુજરાતી પણ આવી રહ્યા છે કેમ કે હવે એટલું બધું સ્પ્રેડ આઉટ થઈ ગયું છે ભરતનાટ્યમ કે લગભગ હવે એવું થઈ ગયું કે દરેક ઘરમાં દરેક છોકરીઓને એના પેરેન્ટ્સ એમ જ કે તું પહેલા ભરતનાટ્યમ શીખ જ શીખ. સો અમે જ્યારે હતા એના કરતાં ભરતનાટ્યમ ઇઝ વેરી પોપ્યુલર એઝ કમ્પેર્ડ ટુ વોટ ઇટ વોઝ ધેન. ક્વાઇટ પોપ્યુલર. Okay. And even appearing for examinations, taking Arangetram, all that has also been the trend કે પછી they learn for a few years ને પછી જવા એવું? નહીં પહેલા એવું હતું કે આરંગેત્રમ કમ્પલસરી નહીં હતું. અમે જ્યારે ત્યારે જેને કરવું હોય તે કહે, નહીં કરવું હોય તો કંઈ નહીં, વિશારદ થઈ ગયા બસ બહુ થઈ ગયું. જ્યારે અત્યારે પેરેન્ટ્સને એવું છે કે નહીં મારી છોકરી આરંગેત્રમ પણ કરવી જોઈએ, વિશારદ પણ કરવું જોઈએ, અરે અલંકાર પણ થતો હોય તો કરાવવું જોઈએ, એટલું બધું લોકોને છે. પણ છતાં થોડુંક અમને શું રંજ છે કે મારી છોકરી 8માં કે 9માં આવે તે પહેલા બધું કમ્પ્લીટ થઈ જવું જોઈએ. જો ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ ફોર અસ કે આ એજ પર છોકરાઓને આટલું બધું અમે કરાવીએ પછી એ લોકો બિલકુલ છોડી દે તો એ લોકોના મગજમાંથી બધું જ વોશ આઉટ થઈ જાય તો પછી એ શિક્ષાનો શું અર્થ રહેશે? So you're saying that after they complete, it is usually difficult that they would continue further. So they would finish the coursework, do the Arangetram, but then to pursue Bharatnatyam it's question. Yeah. So when you teach us, right, મને યાદ છે કે અમે જ્યારે આ તમિલમાં તેલુગુમાં સોંગ્સ આવતા હતા તો હાફ ઓફ ધી ટાઈમ્સ અમને મિનિંગ ખબર જ નહીં પડે. એટલે ધ વે યુ યુઝ ટુ ટેલ અસ વોઝ કે એની જે સ્ટોરી હોય કે કોના ઉપર છે કે એ જે પણ ગોડ કે ગોડેસ ઉપર અમે ડાન્સ કરતા હોય એના વિશે થોડી ઇન્ફોર્મેશન આપો. સો એવું એ તમે અડોપ્ટ કર્યું એ pattern because you are speaking a completely different language. તો એવા તમે કયા બીજા મોડિફિકેશન કરો જ્યારે તમે શીખવાડો ત્યારે? અમે લોકો 99% શું કરીએ છીએ કે જ્યારે શીખવવાના હોય છે ને તો અમે તે પહેલા એના મિનિંગ જાણવાની પૂરી કોશિશ કરીએ છીએ. બધા વર્ડ ટુ વર્ડ તો અમને ના ખબર પડે છતાં કોશિશ કરીએ છીએ કે એનું જેટલું પણ વધારેમાં વધારે મિનિંગ અમે એડોપ્ટ કરી શકીએ ત્યાં સુધી સારું, જેથી કરીને એની સ્ટોરી પણ જાણે. કેમ કે અમારા સ્થાયી ભાવ સંચારી ભાવ બધું આવે તો સંચારી ભાવમાં અમારે સ્ટોરીઝ બતાવવાની હોય તો તે છોકરાઓને સમજાય તે રીતે અમારે પાછું બતાવવું પડે છે. કેમ કે તમિલ, તેલુગુ, કન્નડ એ બધી લેંગ્વેજો એવી છે કે એમાંથી છોકરાઓને શીખવવાનું હોય તો એ લોકોને બાને સમજ પડે ના અમને સમજ પડે. તો અમારે પહેલા એના માટે તૈયાર થવું પડે છે કે એ લેંગ્વેજ છે તેમાં શું કહેવા માંગે છે, એનું મેઇન હાર્દ શું છે, પછી અમે છોકરાને શીખવાડી શકીએ છીએ. જી. સો જ્યારે આપણે ગરબા કરીએ રાઈટ સો આર બોડી ઇઝ ટ્રેન્ડ ટુ મૂવ ઇન અ ડિફરન્ટ પેટર્ન રાઈટ દેટ ઇઝ ઇનહેરિટન્સ કહી શકો તમે કે ગુજરાતી હોય કે પંજાબી હોય જે પણ કલ્ચરમાંથી આવતા હોય યોર બોડી ઇનહેરિટન્ટલી ઇઝ ટ્રેન્ડ ટુ મૂવ ઇન અ certain way. પણ જ્યારે ભરતનાટ્યમ કરીએ તો આઈ નો કે યુ હેવ ટુ ગો ઇન આરામંડી, યુ હેવ ટુ ગો ઇન મુરુમંડી. તો એ બધી જે સ્ટાઇલ્સ છે એ બધા બોડી પોસ્ચર્સ છે એને ઇઝ ઇટ વેરી ડિફિકલ્ટ ફોર કમિંગ ફ્રોમ અ ડિફરન્ટ કલ્ચર એ લાવવું કે પછી ઇટ કમ્સ નેચરલી વન્સ યુ ટીચ? એને માટે થોડોક શરૂઆતમાં છોકરાઓએ અને ટીચરે મહેનત કરવી પડે છે એ લોકોને એ સ્ટ્રક્ચરમાં લાવતા. પણ એકવાર જો એ લોકો આવી જાય છે એમાં પછી એ લોકોને માટે બી ઇઝી થાય છે ને અમારા માટે પણ ઇઝી બની જાય છે. ઇટ્સ નોટ અ મેજર ઇશ્યુ? નહીં, નો મેજર ઇશ્યુ.
I know there's been a trend of arranging dance workshops. જ્યારે અમે ભણતા હતા, like when we were studying dancing, તો ત્યારે I know there was a program of Speak Make, જ્યાં there was a cultural exchange where I had also applied, and you wanted me to go to southern India and learn there. But other than that, like આજે exchanges થાય છે, calling other teachers, going to their places, એ Speak Make સિવાય ત્યારે there was no such trend of workshops. So workshops, when did this workshop actually start? ખાસ કરીને તો શું છે કે વર્કશોપ એટલે શું કે તમારે કંઈક નવીનતા જાણવી હોય, નવું કંઈક શીખવું હોય કે શીખવાડવું હોય છોકરાઓને, તો તમે બીજી જગ્યાએથી, બીજા કોઈ ક્લાસમાંથી એના ગુરુને તમારે ત્યાં બોલાવીને તમે એનો વર્કશોપ ગોઠવો. જનરલી અમે લોકો ગુરુઓ માટે જ ગોઠવતા હોઈએ કે જેથી કરીને પેલા ગુરુને નવું કંઈક મળે અને એ પોતાના સ્ટુડન્ટ્સ નવું આપે. પરંતુ હવે ટ્રેન્ડ એવો થઈ ગયો છે કે પોતાના ક્લાસ માટે જ બીજા ગુરુને પણ બોલાવવામાં આવે ને પોતે અને પોતાના સ્ટુડન્ટ્સ બધા સાથે શીખે. So first માં પહેલા એવું હતું કે a teacher used to teach another teachers. Now it is that the teacher teaches the teacher as well as the students. Senior students. So these workshops, are they really beneficial? Like, is there a benefit to having such workshops? એટલા માટે કે આપણે અત્યાર સુધી શું હતું કે એક માધ્યમ જાણી લીધું, ઇટ્સ ઇનફ. તો અમે પહેલા જે શીખ્યા હતા તે અમારા જે ગુરુએ અમને શીખવ્યું તે જ અમે અમારા સ્ટુડન્ટ્સને શીખવીએ. હવે એવું થઈ ગયું છે કે એટલું લિમિટેડ નથી રહ્યું અને તમારે લિમિટેશન્સમાંથી બહાર આવવું પડે એવું છે, કેમ કે આજે દુનિયા આગળ વધી રહી છે. તો હવે કંઈક નવું જાણવું હોય, શીખવું હોય તો આપણા જ ગુરુ પાસે જઈએ તો પણ આપણને એનાથી વિશેષ મળી નથી શકવાનું. તો બહારથી જે બીજા કોઈ ગુરુ હોય તેની પાસેથી અમે લોકોએ એડોપ્ટ કરવાનું ચાલુ કર્યું છે, જેને કારણે અમે અમારા સ્ટુડન્ટ્સને કંઈક નવું આપી શકીએ. So અમે અહીંયા એક માર્ગમ શીખી ગયા, બટ ધેન બિયોન્ડ ધેટ માર્ગમ કંઈક વધારે ડાન્સીસ શીખવા હોય. એટલે એવું નથી કે એક જ માર્ગમ જાણીને બેસી રહેવાનું હોય. રાઈટ. સાઉથમાં તમે જશો તો લગભગ બધાને 4 થી 5 માર્ગમ આવડતા હશે. કઈ નહીં તો આપણે એક વસ્તુ એક સમજીએ કે ભાઈ અનારીપો 5 જાતના મિનિમમ છે, એટલે કે 5 જે જાતિ છે એ 5 જાતિના 5 અનારીપો છે જ. એ સિવાય એમાં વેરિએશન્સ બહુ જ આવે છે કે પેલા 35 તાર જે છે ને એમાં પણ મૂકી શકાય છે. નોટ ઇવન ધેટ તમે આ બીજી અંદર વેરાયટીઝ પણ લાવીને મૂકી શકો છો. તો એ બધી વેરાયટીઝ જે છે તે જ રીતે માર્ગમમાં બધી જ કૃતિઓમાં તમે કરી શકો છો. લાઈક ધેટ. હવે આપણે એક જ વસ્તુ જાણે કે જતિ સ્વરમ, પણ સ્વર જતિ પણ હોય છે. વર્ણમમાં અનેક પ્રકાર છે, પાદ વર્ણમ, તાન વર્ણમ, ગાન વર્ણમ. તો તમને એ બધું શું છે તે જો તમે બહાર જાઓ તો જ તમને ખબર પડે, એક જગ્યા પર નહીં ખબર પડે. અને એને માટે તમારે પેલું આદાન પ્રદાન કહેવાય ને તેવી રીતનું તમારે કંઈક તો કરતા જવું પડે, કેમ કે આજે દુનિયા બહુ ફાસ્ટ આગળ વધી રહી છે. તો એને માટે તમારે આગળ વધવું હોય તો પછી તમે નાના વર્કશોપ ગોઠવી દો તો તમે એમાં આગળ વધી શકો. So the main purpose here of workshop is that it's more of a exchange of dances. એક્સચેન્જ નથી કરતા કેમ કે સામેવાળી વ્યક્તિ આપણને બોલાવશે જેની કોઈ ગેરંટી નથી, પણ આપણને જોઈએ છે તો આપણે બોલાવીએ છીએ. Right. So it's not essentially કે you are adding a guru. It's that there is a person who can teach you, or a performer who is willing to share his item with you, and so you arrange for a workshop. પણ જે એ તમને જ્યારે ડાન્સ શીખવાડે કોઈ પણ, તો ડુ ધે ગો ઇનટુ ધ ન્યુઆન્સીસ ઓફ ધ ડાન્સિંગ? એટલે કે મારી આ સ્ટાઇલ છે શીખવવાની. એ હવેના ગુરુઓ છે ને તે કોઈ એક સ્ટાઇલ પકડીને બેસતા નથી. પહેલા હતા કે એનો કોઈ એક જ સ્ટાઇલ પકડીને બેસે, જેને એમ કહેવાતું કે તાંજોર ઘરાના છે કે પદમનુર ઘરાના છે. તે રીતે જે હતું તે હવે રહ્યું નથી. હવે તો બધું જ મિક્સ કરીને કરતા હોય છે. હવે એમાંથી આપણે કેટલું એડોપ્ટ કરવું છે એ આપણે પછી મનથી નક્કી કરવું પડે છે. એ આવીને આપણી સાથે એક એમને જે શીખેલી આઈટમ હોય તે શેર ધેટ આપણી સાથે
એને વર્કશોપ એટલે શું છે કે તમારે વર્કશોપ એના માણસને બી કંઈક તો પૈસા આપવા જ પડે. તો હું ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જો જાતે શીખવા જાઉં તો મને It's મિનિમમ expensive. ઘણું એક્સપેન્સિવ થઈ જાય. એના કરતાં હું 5-6 જણા સાથે રહીને કે 10 જણા મળીને અમે વર્કશોપ ગોઠવીએ તો બધાની વચ્ચે પૈસા વહેંચાઈ જાય, તો અમને એટલું એક્સપેન્સિવ ના પડે. કેમ કે હવે શું થઈ ગયું કે એની પાસે અમે લોકો રેકોર્ડિંગ બી માંગતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ તું રેકોર્ડિંગ આપીને જા, અમારે કશે પરફોર્મ કરવું હોય તો અમે શું કરશું. તો Okay. એ રેકોર્ડિંગ સાથે આપે છે એટલે પૈસા અમને વધારે મોંઘા પડે. એટલે અમે વર્કશોપ રૂપે ગોઠવીએ કે જેથી કરીને 15-20 જણા હોય તો પૈસા વહેંચાઈ જાય. ઇવન કઈ નહીં તો 5-7 જણા પણ વહેંચાઈ જાય તો તો એનો પણ ફરક it's પડે છે. nice. અને એ રીતે વધારે સ્ટુડન્ટ્સ પણ ઇન્વોલ્વ હા, થઈ શકે, involve because થઈ otherwise જશે, it yeah. will be very expensive. યા ને હવે આમે પણ બોમ્બે વાળાને બધાને જો બોલાવીએ ને તો બહુ જ એક્સપેન્સિવ હોય છે. એ લોકોનો ખર્ચો અમને બહુ મોંઘો. એક તો એ લોકોને આવવા જવાનો ફેર આપવાનો ફર્સ્ટ ક્લાસનો, પ્લસ એ લોકો અથવા જો બાય રોડ આવે તો પેટ્રોલનો આપવાનો, પ્લસ એ લોકોને પર સ્ટુડન્ટ અમુક માંગે તે પ્રમાણે આપી દેવા પડે. તો એ બહુ જ અઘરું પડતું હોય છે. ઓકે, અચ્છા ટીચર, એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન તમારા માટે કે જ્યારે વેન આઈ વોઝ લર્નિંગ, રાઈટ, તો ભરતનાટ્યમ ઓર એની અધર ફોર્મ, લાઈક આઈ થિંક ભરતનાટ્યમ ઇઝ વેરી પોપ્યુલર, બટ કથક એટલું હજુ અહીંયા પોપ્યુલર નથી થયું. સો ઇઝ અધર ફોર્મ્સ ઓફ લાઈક કથકલી કે મણિપુરી, દે હેવ નોટ migrated out of the region very much, but Bharatnatyam has, and so as I think to a little extent Kuchipudi and Mohiniyattam. પણ ત્યારે પણ એવું હતું કે it was still very much considered a dance of southern India. So અને હવે તમે કહો છો કે everybody wants to learn ભરતનાટ્યમ, પણ ત્યારે it was preferred કે ભાઈ હું ગુજરાતી છું તો I should know ગરબા, અને એવી રીતે when I go to southern India it wouldn't be appreciated much કે ભાઈ કોઈ ગુજરાતી છે અને ભરતનાટ્યમ કરી રહ્યું છે. So has that changed over the years? Like, you have a teacher from South India and, they are appreciative કે હા ભાઈ ગુજરાતી છે કે પંજાબી છે કે બીજી કોઈ મહારાષ્ટ્રીયન છે, but they have adopted and they are learning Bharatnatyam. તો એ થોડુંક કંઈક ચેન્જ થયું છે કે it's still very much a southern એ India? તે જ છે. It's not very, એ it લોકો hasn't changed. નહીં, એ તો આપણે જ બધાને એક્સેપ્ટ કરીએ છીએ ગુજરાતીઓ. So હવે આપણે ત્યાં જઈને પરફોર્મ, આઈ નો તમારા સ્ટુડન્ટ્સ હમણાં, પરફોર્મ કરી શકાય ત્યાં જઈને ને દે કેન એપ્રિશિએટ ઇટ. ઓકે, સો હમણાં મને આપણે સારું હશે તો એ લોકો appreciate સિનિયર કરશે. સ્ટુડન્ટ્સ બધા ચિદમ્બરમમાં અમે ગયા હતા, યા પરફોર્મ કરવા. નિરાની ને શ્વેતા ગયા હતા, હું બી એમની સાથે જ ગઈ હતી. So they appreciate that દે really. એપ્રિશિએટ ઇટ, નો ડાઉટ. ઓકે, ચલો, થેન્ક યુ સો મચ. તમે તમારો ટાઈમ સ્પેન્ડ કર્યો, આટલી બધી ઇન્ફોર્મેશન આપી, અને ધીસ ઇઝ અ વેરી સ્મોલ ગિફ્ટ ફોર યુ. વેલકમ. This pretty much concludes part 1 of the episode 3. In the next part, I dig a bit deeper into the history of Bharatnatyam in Gujarat, share the second video of the workshop, and bring forth some of the concerns that I have after attending a dance workshop and after having conversations with gurus and artists. So please do watch the second part as well. Thank you.